فاروق نے عدالت پائی، وہ مدینہ جہاں عثمان نے سخاوت پائی، وہ مدینہ جہاں حیدر نے شجاعت پائی، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ تو وہ مدینہ میرے آقا امام حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو نہ رکے۔ حسین تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزار کے جا رہے ہیں۔ نانا کا روزہ چھوٹتا ہوگا، کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا امام حسین کو۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی۔ ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی۔ دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے۔ بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے۔ جنہیں فاطمہ بی نے جھولا جھلایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں۔ محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں۔ جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ میرا حسین مکے کی سرزمین سے کربلا پہنچا۔ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، امام حسین کی شہادت سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرات اپنے ذہن کو قریب رکھیں، اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ امام حسین کا سر مبارک کہاں ہے، اور آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جس نے تن سے جدا کیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ اپنے ذہن کو قریب کیجئے، مختصر سے وقت میں بتاتا ہوا چل رہا ہوں۔ آقا امام حسین کی شان دیکھیں۔ میرا حسین کربلا میں مجبور نہیں ہے، بلکہ مختار کا نام حسین ہے۔ میرے آقا حسین نے مولا علی شیر خدا کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ آپ جنگ میں اپنے والد کے ساتھ میں شامل ہوئے ہیں۔ آپ بہت بڑے جنگجو تھے۔ آقا حسین نے جب اپنا خیمہ لگوایا تو خیمے کے 3 سائڈ میں آپ نے خندق کھدوائی اور اس کے اندر آگ جلوا دی، اور ایک طرف سے راستہ رکھا تاکہ کوئی دشمن جو ہے وہ خیمے کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ ایک یزیدی گھوڑا دوڑا کر کے آیا، بولا حسین جہنم کی آگ سے پہلے ہی تم نے دنیا میں آگ لگا لی۔ حسین کا پاور دیکھو کربلا کے میدان میں۔ حسین جہنم
जहन्नम की आग से पहले ही तुमने दुनिया में आग लगा दी। मेरे हुसैन के हाथ दुआ के लिए उठ गए, मौला ये यजीदी मुझे जहन्नम की आग का ताना दे रहा है, मौला इसे आग का अजाब दे दे। अल्लाह अकबर, ये दुआ करना था, हाथ चेहरे पे अभी नहीं आए थे कि उस यजीदी का घोड़ा बिदका और वो घोड़े से नीचे गिरा, पैर जीन में फंस गया और घोड़ा दौड़ा करके ले जा करके उसी आग के अंदर डाल देता है। एक दूसरा यजीदी आया, आकर के कहने लगा, हुसैन नहरे फुरात का पानी देखो, जानवर पिए उन्हें इजाजत है, परिंदे पिए उन्हें इजाजत है, हुसैन सबको पानी दिया जाएगा, तुम्हारे खेमे में पानी का एक कतरा नहीं दिया जाएगा। मेरे हुसैन के हाथ दुआ के लिए उठे, ए अल्लाह इसे प्यासा मार दे। इतना कहना था कि वो उसका घोड़ा बिदका और उसे पूरे मैदान करबला में घोड़ा लेकर के दौड़ता रहा। यजीदी कह रहा था, अल अतश, मुझे प्यास लगी है, पानी दो, पानी दो। यजीदी मशकीजे लेकर के उसकी तरफ दौड़े, मशकीजे के मुंह खोल दिए, लेकिन एक कतरा पानी का उसके हल्क में नहीं गया, वहीं पर प्यासा तड़प तड़प करके मर गया। देखो करबला में मेरे हुसैन का पावर। हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। मेरे हुसैन ने जब यजीदियों के सामने खुतबा दिया, ए यजीदियों में नबी का नवासा हूं, ए यजीदियों में अली का लाडला हूं, ए यजीदियों में फातिमा का लख्त जिगर हूं, ए यजीदियों में हसन का भाई हूं, तो एक यजीदी ने कहा, हुसैन ये सब बातें हमें मत बताओ, ये सब गलत बातें, हम तुम्हारी ये बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मेरे हुसैन ने जब इतना सुना तो मेरे आका हुसैन का दिल टूट गया, मेरे आका हुसैन के हाथ उठ गए, ए अल्लाह इसे जिल्लत की मौत दे, इसे रुसवाई की मौत दे। हजरात वो हाजत के लिए गया, अपनी हाजत के लिए जैसे ही बैठा, वहां पर एक काला बिच्छू बैठा हुआ था और उस बिच्छू ने जब उसको डसा, जब उस बिच्छू ने उसके डंक मारा तो वो वहीं पर निजासत में लिपट करके मर गया, वहीं निजासत में पाखाने में लथपथ होकर के वहीं जिल्लत की मौत मर गया। ये आका इमाम हुसैन का पावर है करबला के मैदान में। आओ जरा देखो, मैं तुम्हें हुसैन का पावर दिखाता हूं। आका हुसैन की शाम तो जरा देखो। थोड़ी देर के लिए मेरे आका हुसैन अपने खेमे वालों की नजरों से गायब हो गए। हजरात खेमे वाले परेशान हैं, हुसैन कहां चले गए, घर वाले परेशान हैं कि हुसैन कहां चले गए। थोड़ी देर के बाद हुसैन जाहिर होते हैं, आपके कुर्ते से पानी टपक रहा था, आपके कांधे से पानी की बूंदें टपक रही थी। आपके घर वालों ने पूछा, आका आप कहां चले गए थे? तब मेरे हुसैन ने फरमाया कि मेरा एक मुरीद, मेरा एक चाहने वाला यमन का रहने वाला है, उसका नाम अब्दुल्ला यमनी है, वो हज करके आ रहा था, उसकी कश्ती समंदर में फंस गई और उसने मुझे मदद के लिए पुकारा, ए मेरे आका हुसैन मेरी मदद कीजिए, ए मेरे आका हुसैन मुझे बचाइए। उसकी कश्ती डूबने वाली थी, जब उसने मदद के लिए मुझे पुकारा, कहां समंदर, कहां करबला का मैदान, मेरे हुसैन ने उसकी आवाज को सुन लिया। मेरे हुसैन कहते हैं, मैं अपने गुलाम की कश्ती किनारे लगाने के लिए गया था, ऐ मैंने निवर्यक जिंदा दिल मुसलमानों, ये मेरे हुसैन है कि करबला के मैदान में अब्दुल्ला यमनी की कश्ती को किनारे लगा रहे हैं और शहादत के बाद वो उम्मत की कश्ती को किनारे लगा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम हुसैन, जश्न शहीद आजम हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा मंदनी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। तो हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है, हुसैन पावरफुल का नाम है। हुजूर वारिस पाक फरमाते हैं, हुसैन की शहादत ये अल्लाह की रजा की खातिर हुई है। हुसैन मजबूर नहीं, मुख्तार है। अल्लाह की रजा के लिए हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। ये मेरा हुसैन है और हुसैन का पावर है करबला के मैदान में। आप परेशान तो नहीं हो रहे? जरा हाथ उठा के एक बार या हुसैन कह दीजिए। जो मेरे भाई पीछे बैठे अगर मेरे करीब आ जाएं तो मैं उनके चेहरे करीब से देख लूं। आज इमाम हुसैन की बहुत अहम तारीख मैं आपको बताने जा रहा हूं। आ जाइए, थोड़ी थोड़ी कुर्सियां लेके, जो चचा पीछे हैं करीब आइए मेरे, मैं आज आपको करीब से देखना चाहता हूं। मेरे आका इमाम हुसैन की शान देखे, जो पीछे हैं मैं उनके चेहरे नहीं देख पा रहा हूं। मेरे
करीब आए आप हजरात। आज इमाम हुसैन की जरा शान देखिए। हुसैन करबला में मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। मेरा हुसैन करबला में मालिक व मुख्तार है। हुसैन को यह इख्तियार दिया गया था कि हुसैन जिस बेटे को चाहो उसे बचा लो, हुसैन जिस बेटे को चाहो उसे बचा लो। मेरे हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाया था। ये बताऊंगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्यों बचाया था मेरे आका इमाम हुसैन ने। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, यही करबला का मैदान है। आप जरा देखें, करबला के मैदान में कुरान यजीदी खेमे में भी पढ़ा जा रहा है, कुरान हुसैनी खेमे में भी पढ़ा जा रहा है। नमाज उधर भी पढ़ी जा रही है, नमाज इधर भी पढ़ी जा रही है। अब मैं पूछता हूं कि अल्लाह किसके साथ है? तो कुरान ने फैसला कर दिया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। कुरान हुसैनी खेमे में भी है और यजीदी खेमे में भी है, लेकिन सब्र अगर है तो हुसैन के खेमे में है, यजीदियों के खेमे में नहीं है। हुसैन की तरफ सब्र है और जिधर सब्र है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कुरान ने फैसला कर दिया कि करबला में अल्लाह हुसैन के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में अल्लाह हुसैन के साथ है, अल्लाह का रसूल हुसैन के साथ है। हज़रत अमर इब्ने साद ने कहा था, हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। जब मेरे आका इमाम हुसैन की तरफ सबसे पहला तीर चलाया था, जब जंग के तरीके शुरू हुए थे, सबसे पहला तीर अमर इब्ने साद ने चलाया था और कहा, लोगों यजीद के दरबार में गवाही देना, सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। कज़ा व क़द्र के मालिक ने कहा, बदबख्त, एक तू है कि तूने हुसैन की तरफ तीर चलाया, एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हर आने वाला तीर अपने सीने पे ले रहा था। जन्नत जरा करबला के मैदान से मैदान उहुद में चलिए, जब अबू सुफियान के तीर आ रहे थे, हजरत साद अपने सीने पे ले रहे थे और नबी ने कहा था, इर्मे या साद फिदा का अबी व उम्मी, ये साद तीर चला तेरे ऊपर, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। आज उन्हीं का बेटा हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। जरूरी नहीं कि बाप नेक हो तो औलाद भी नेक हो, जरूरी नहीं कि बाप परहेजगार हो तो औलाद भी परहेजगार हो। हमने जाहिलों के घरों में आलिम पैदा होते हुए देखे हैं और आलिमों के घरों में जाहिल पैदा होते हुए देखे हैं। आओ जरा देखो, मेरे आका इमाम हुसैन के गुलाम आगे बढ़े। अमर इब्ने साद से कहा, जालिम, जब तक हम मौजूद हैं तेरे तीरों को हुसैन तक पहुंचने नहीं देंगे। हजरत जहीर मैदान करबला में उतरे थे, हजरत जहीर इमाम हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो गए। हजरत जहीर की जब रूह निकलने वाली थी, उन्होंने कहा, मेरे आका, मेरा दोस्त है मैदान करबला में जिनका नाम मुस्लिम इब्ने औसजा है, उन्हें बुला दीजिए। मुस्लिम इब्ने औसजा को बुलाया गया। मेरे आका इमाम हुसैन के सामने हजरत जहीर ने कहा, ए मुस्लिम इब्ने औसजा, देखो जैसे मैंने हुसैन की अजमत पे जान दी है, ऐसे तुम भी हुसैन की अजमत पे जान देना। मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान में उतरे और उतरने के बाद जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इनकी रूह भी जब निकलने वाली थी, मेरे हुसैन इनको उठा के लाए, सर अपने जानू पे रख लिया। मेरे हुसैन से कहा, हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने, आका मेरा दोस्त करबला के मैदान में है, बुला दीजिए। मुस्लिम इब्ने औसजा के दोस्त को बुलाया गया। मुस्लिम इब्ने औसजा का दोस्त आया, कहने लगा कि मैं आ गया हूं, बता मेरे दोस्त क्या है। आज दोस्ती मतलब के लिए की जाती है, आज दोस्ती मतलब पूरा करने के लिए की जाती है। दोस्त सच्चा वो होता है, शेख सादी फरमाते, दोस्त आ दानम के गिरत दस्ते दोस्त दर परेशा हाल ये दरमानदगी। दोस्त सच्चा वही है जो परेशानी के वक्त में अपने दोस्त का हाथ पकड़े। हजरात गिरामी, मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा, मेरे दोस्त, तू मेरा सच्चा दोस्त रहा है, हर वक्त मेरे साथ रहा, हर लम्हा मेरे साथ रहा, हम एक साथ चलते रहे। आज मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूं। तो उनके दोस्त की जबान से निकला कि मैं समझ गया, तुम्हारी बीबी करबला के मैदान में है, तुम्हारा बच्चा मैदान करबला में है, मैं उन दोनों की हिफाजत करूंगा। तो हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा, गलत, तूने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। मुझे ना मेरा बच्चा याद आ रहा है, मुझे ना मेरी बीबी याद आ रही है, बस इस वक्त अगर याद आ रहा है तो फातिमा के लाल का चेहरा याद आ रहा है। जैसे मैंने हुसैन की अजमत पे जान दी है, तुम भी जाके हुसैन की अजमत पे जान दे दो, तुम भी जामे शहादत नोश
کر لو. حضرات مسلم ابن اوسجا کی روح نکل گئی, سر زانو پہ ڈھل چکا تھا مسلم ابن اوسجا کا. میرے حسین نے نظر اٹھا کے دیکھا, ایک 8-9 سال کا بچہ کربلا کے میدان میں چھوٹی سی تلوار لے کے دوڑ رہا تھا. میرے حسین نے فرمایا ارے یہ کس کا لال ہے جو کربلا کے میدان میں بھاگ رہا ہے, اسے بلاؤ تو صحیح. وہیں سے قدرت نے آواز دی, حسین ایک 8-9 سال کا بچہ ہے جسے بلانے کی تم آواز دے رہے ہو, کل جب تمہاری سکینہ کو تھپڑ مارے جائیں گے حسین تو کوئی نہیں ہوگا جو اسے بچانے کی آواز دے گا. حسین کے سامنے وہ بچہ آیا. میرے حسین نے کہا بیٹا تو کہاں جا رہا ہے؟ بولا میدان کربلا میں جا رہا ہوں. بولے کس نے تجھے کس لیے جا رہا ہے؟ بولا حسین کی عظمت پہ جان دینے جا رہا ہوں. بولے کس نے تجھے بھیجا ہے؟ بولے میری ماں نے مجھے سجا کر کے بھیجا ہے. امام حسین فرماتے بیٹا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ بیٹا تو کس کا لال ہے؟ اس بچے نے کہا میرے آقا بتا دوں میں کس کا لال ہوں. میرے امام نے کہا بتا بیٹا تو کس کا لال ہے. اس بچے نے کہا میرے آقا یہ جو مسلم کی گردن آپ کے زانو پہ پڑی ہے میں اس مسلم کا بیٹا ہوں. میرے باپ کی روح مجھ سے پکار کے کہہ رہی ہے بیٹا جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کے کیا کرے گا؟ ارے جا محمد اور آل محمد پہ قربان ہو جا. اللہ اکبر. بچے کی سمجھ میں بیعت اور عدم بیعت کس انداز سے آئی تھی. جب بچہ میدان کربلا میں گیا حسین کی عظمت پہ جام شہادت نوش کر گیا. اللہ اکبر. عمر ابن سعد نے کہا حسین غلاموں کو بھیج رہے ہیں, حسین دوسروں کے بال بچوں کو بھیج رہے ہیں, اس لیے یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں. حسین کے بچے جب میدان کربلا میں شہید ہوں گے تب حسین یزید کی بیعت کرنے پہ مجبور ہوں گے. حسین کا بیٹا نگاہوں کے سامنے آیا, 18 سال کی کلیل جوانی ہے حضرت علی اکبر کی. بابا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دو. میرے امام نے کہا بیٹا اپنی پھوپھی زینب سے جا کر کے اجازت لو. حضرت زینب کے پاس میں آئے علی اکبر, پھوپھی مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دو. تو حضرت زینب نے کہا بیٹا ذرا ٹھہر جا. امام حسین کے پاس آئی, بہن زینب نگاہوں کے سامنے کھڑی ہیں. بھائی ایک بات بتاؤ. امام حسین نے کہا کیا بات بہن بول. کہا بھائی یہ بتا تمہارے نانا کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ لوٹا؟ امام حسین نے کہا نہیں. بولی کیا تمہارے والد کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ گیا؟ حسین نے فرمایا نہیں. کہا کیا تمہاری امی فاطمہ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ گیا؟ کہا نہیں. کہا میرے بھائی آج میں تیری بہن تجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں, کیا بہن کو مایوس تو نہیں کرو گے؟ بہن کو انکار تو نہیں کرو گے؟ بہن کو دو گے؟ تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہن زینب کاش تو نے مدینے میں مانگا ہوتا, کاش تو نے مکے میں مانگا ہوتا. بہن حسین زندگی کی خیرات تیرے قدموں پہ نچھاور کر دیتا. حسین کربلا کے میدان میں ہے. بہن آج پہلی بار تو نے مجھ سے کچھ مانگا ہے, مانگ تیرا بھائی تجھے دے گا. تو امام حسین سے حضرت زینب نے کہا بھائی جب کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے تو نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جب پریشانی آئے تو صدقہ دیا کرو, اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے. حضرت امام نے فرمایا ہاں بہن. تو کہا میرے بھائی اتنی اجازت دے دو, یہ میرے جو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا اون و محمد, انہیں کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دے دو. میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہن یہ تو نے کیا مانگ لیا؟ اتنے چھوٹے چھوٹے میرے بھانجے کیسے بھیج دوں کربلا کے میدان میں انہیں؟ تو امام حسین کی بہن زینب نے کہا بھائی تم نے وعدہ کیا تھا کہ بہن کو مایوس نہیں کروں گا. میرے بھائی میرے بچوں کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دو. دونوں بچے ماموں کے قدموں سے لپٹ گئے. ماموں ہمارے بچپن کو مت دیکھو, ہماری کم سنی کو مت دیکھو, ہماری کم عمری کو مت دیکھو. ماموں ہماری رگوں میں بھی علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے. ماموں ہمیں اجازت تو دیجئے, ہم جا کر کے ان یزیدیوں کے گھوڑوں کی ٹانگوں کو کاٹ کر کے ان یزیدیوں کو دکھا دیں گے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میرے حسین نے سینے سے لگایا جاؤ میرے بھانجو. دونوں بچے میدان کربلا میں چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے کھڑے ہیں. حضرات جب یزیدیوں نے دیکھا تو کہا کہ حسین کوئی بڑا نہیں بچا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھیجے. تو امام حسین کے بھانجوں نے کہا تھا یزیدیوں ہمارے بچپنے کو مت دیکھو, ہماری کم سنی کو مت دیکھو,
हमारी कम उम्री को मत देखो, देखना है तो हमारे जज्बे जिहाद को देखो, देखना है तो हमारे शौक शहादत को देखो। ए यजीदियों, तुम काटते काटते थक जाओगे, अली की आल इस्लाम की अजमत पे कटते कटते भी नहीं थकेगी। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हुसैन के भांजे मैदान करबला में है। अल्लाह अकबर। तारीख करबला सुनो, इधर हजरत ज़ैनब ने मुसल्ला बिछा दिया है। अल्लाह मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल फरमा दे। मेरे इमाम के कानों में आवाज आई, हुसैन अपने भांजों को ले जाओ। मेरा हुसैन अपने दोनों भांजों को उठा के लाया, हजरत ज़ैनब के सामने रख के कहा, बहन ज़ैनब, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। हजरत अली अकबर निगाहों के सामने खड़े, बाबा मुझे जाने की इजाजत क्यों नहीं मिलती? सकीना बेहोश हैं, अली असगर झूले में लेटा हुआ है। इतने में सकीना को होश आया, चचा अब्बास आप मेरी खबर लीजिए, आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे, कोई तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाया करते थे, मेरे चचा थोड़ा सा पानी ला दीजिए। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया। आज भाई भाई के अंदर समझौता नहीं, आज भाई भाई के दरमियान मोहब्बत नहीं, आज भाई भाई के दरमियान प्यार नहीं, आज भाई ईद के दिन भाई के गले लगने के लिए तरसता है। सगे में आज इतनी मोहब्बत नहीं जितनी ये सौते भाइयों में करबला के मैदान में मेरे आका हुसैन और हजरत अब्बास के दरमियान थी। 4 भाई थे हजरत अब्बास। जब मेरे इमाम ने कहा था ना कि जंग होनी है, सुबह को सब चले जाओ अपने अपने घर में, तुम्हें इजाजत देता हूं, तो मेरे इमाम ने चिराग बुझा दिया कि हो सकता है कोई रोशनी की वजह से ना जाता हो, कि शर्म लगती हो हुसैन के सामने जाते हुए। जब चिराग बुझाया तो जब चिराग थोड़ी देर के बाद जलाया तो एक भी अपनी जगह से नहीं हटा। फिर मेरे इमाम ने कहा कि चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, अगर तुम्हारे पास सवारी नहीं है तो मेरी सवारी लेके चले जाओ, वापस चले जाओ, सुबह जंग होनी है। और तुम्हें पता है नाना मुस्तफा ने फरमाया मेरा हुसैन करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में ना डालो, मेरी सवारी ले जाओ और चले जाओ। हुसैन ने फिर चिराग बुझा दिया। थोड़ी देर के बाद जब चिराग जलाया तो सब एक जगह खड़े हुए थे। अल्लाह अकबर, ये कैसे वफादार थे, ये कैसी मोहब्बत थी आपस में। मेरे इमाम ने कहा कि लोगों, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि जब तुम हुसैन के पास से जाओगे तो लोग तुमसे क्या बातें करेंगे, तो ऐसा करो मेरे छोटे छोटे बच्चे लेके चले जाओ, कोई रास्ते में तुमसे पूछे कहाँ जा रहे हो तो कह देना हुसैन के बच्चों को मदीने छोड़ने जा रहे हैं, इतनी भी मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। लेकिन तारीख बताती है जब हुसैन तीसरी बार चिराग बुझाने जा रहे थे तब हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े हुए, साहबी रसूल हुसैन चिराग बुझाने से कुछ नहीं होगा, पूरी रात चिराग बुझा रहेगा तब भी मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम तुम्हें छोड़ के जाने वाले नहीं। सुभान। चारों भाई आए थे, हजरत अब्बास आकर के कहा, भाई हम आपको करबला के मैदान में तन्हा छोड़ के चले जाएं? एक भाई ने कहा, मेरे भाई मैं आपके सामने से लड़ूंगा। एक ने कहा, भाई मैं आपके दाहिने से लड़ूंगा। एक भाई बोला, भाई मैं आपके बाएं से लड़ूंगा। एक ने कहा, भाई पीछे खड़ा हो जाऊंगा, जो तीर आएगा मेरे सीने पे लगेगा, लेकिन आप तक तीरों को पहुंचने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर, ये हबीब इब्ने मुजाहिर का जुमला था। हुसैन पूरी रात भी चिराग बुझा रहेगा तब भी नबी के गुलाम तुम्हें छोड़ के जाने वाले नहीं। ये कौन हबीब इब्ने मुजाहिर है? सहाबी रसूल हैं, 80 साल के करीब इनकी उम्र है, करबला के मैदान में है। तारीख बताती है कि जहां जहां हुसैन के कदम पड़ते थे वहां की मिट्टी उठा के ये अपने सर पे रखते थे। एक सहाबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, आज एक बच्चे को देखा कि वो हुसैन के कदम की मिट्टी को अपने सर पे रख रहा था। आका ने बुलाया, हबीब इब्ने मुजाहिर खाना खा रहे थे। जब खबर पहुंची कि आका ने बुलाया है, खाना छोड़ दिया। माँ ने कहा, बेटा खाना खा ले। कहा, माँ खाना नहीं, पहले आका की बात सुनूंगा। दौड़ते हुए आए, आका ने फरमाया, क्या तुमने ऐसा किया है, मेरे हुसैन के कदम की मिट्टी को अपने सर पे रखा है? कहते, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, मेरे करीब आजा, और करीब आजा। नबी ने सीने से लगाया और लगाने के बाद में मेरे आका ने उनका हाथ और इमाम हुसैन का हाथ हाथ में दे करके कहा था कि मैं तुम दोनों को मिला रहा हूं। अल्लाह अकबर। और ऐसा मिलाया कि करबला के मैदान में भी हबीब इब्ने मुजाहिर मेरे आका हुसैन के साथ थे।
کربلا کے میدان میں بھی حبیب ابن مظاہر میرے آقا حسین کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت عباس کی میں بات کر رہا تھا کہ سوتیلے بھائی ہیں اور کیسی محبت ہے۔ حضرت عباس جب جا رہے تھے میرے حسین نے فرمایا بھائی تم کہاں جا رہے؟ تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کو ٹریننگ دینے والے ہو، میرے بھائی تم حسین کو سنبھالنے والے ہو، تم میدان کربلا میں چلے جاؤ گے تو تمہارے بعد حسین کو کون سنبھالے گا؟ حضرت عباس نے کہا میرے بھائی میں ابھی پانی لے کر کے آتا ہوں۔ آپ نے مشکیزہ لیا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے نہر فرات پہ پہنچ گئے، یزیدیوں کو ہٹاتے ہوئے مشکیزے میں پانی بھرا، پانی کو چلو میں لیا تو سکینہ کی صورت نگاہوں کے سامنے آ گئی، پانی نہر فرات میں ڈال دیا۔ اب مشکیزہ لے کر کے آ رہے تھے، جہاں سکینہ پانی کی صدائیں دے رہی تھی وہ دیکھو میرے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں، اب کوئی خیمے میں پیاسا نہیں رہے گا، کوئی خیمے میں تشنہ لب نہیں رہے گا۔ حضرات ادھر شمر نے اعلان کر دیا لوگوں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، تب یزیدیوں کو دوڑا دوڑا کر کے مار رہے ہیں، اگر ایک قطرہ بھی حسین کے خیمے میں پانی کا پہنچ گیا تو نتیجہ قہر ذوالجلال کی شکل و صورت میں نظر آئے گا۔ چاروں طرف سے گھیر لو حسین کے بھائی کو، چاروں طرف سے تیر چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو تیروں کو بچاتے رہے مشکیزے سے، جب چاروں طرف سے تیر آئے تو ایک تیر مشکیزے میں لگا، سارا پانی زمین میں جذب ہو گیا، ایک ظالم شکی کی تلوار سے داہنا بازو قلم ہو گیا، مشکیزہ بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا، بایاں بازو بھی تلوار سے شکی کی قلم ہو گیا، تو مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور حسین کے خیمے کی طرف نظر ہے حضرت عباس کی۔ آپ آ رہے تھے کہ اچانک سے آپ کے سینے میں نیزہ لگا، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، آواز لگائی یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی 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 دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بھائی عباس کو سنبھالیے۔ امام حسین کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کے جسم نے کپ کپی طاری ہو گئی تھی، جوان بھائی ہے نگاہوں کے سامنے، 22 سال چھوٹے تھے امام حسین سے، کربلا کے میدان میں 37 سال کی عمر تھی حضرت عباس علمبردار کی، 22 سال چھوٹے تھے امام حسین سے، کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں 37 سال کا جوان بھائی، اللہ اکبر۔ امام حسین گھوڑا دوڑا کر کے میدان کربلا میں آئے تو امام حسین نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا، حضرت عباس کو دیکھ کے کہا بھائی تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، تیرے بعد اب حسین کے لشکر کو کون سنبھالے گا، تیرے بعد اب حسین کو کون سنبھالے گا؟ حضرت عباس کہتے میرے بھائی میری چند باتیں سنیں، آپ میری بیٹی سکینہ سے کہنا کہ وہ چچا کو معاف کر دے، اس کا چچا اس کے کام نہ آ سکا۔ سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت نوش کر لیا، سکینہ کی اس پیاس کو سلام جس کے لیے چچا نے جام شہادت پی لیا ہے۔ اللہ اکبر، میرا امام اپنے بھائی عباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین نے پوری زندگی کی طاقت اکٹھا کر لی ہو، اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے 3 جگہ بیٹھے تھے میرے آقا امام حسین اپنے بھائی کو لے کر کے، امام حسین کیونکہ بھائی دنیا سے گیا ہے، اللہ اکبر، خیمے میں لا کر کے سکینہ کے سامنے لٹا دیا حضرت عباس کو، کہا بیٹی دیکھ تیرا چچا آیا ہے، جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے، اے میری بیٹی سکینہ دیکھ تیرے چچا نے یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے ہیں، شہادت کے ہاتھ میں چھوڑے ہیں۔ حضرت سکینہ کی چھوٹی سی عمر ہے، حضرت عباس کے سرہانے آ کے بیٹھتی ہے، آ کے کہتی ہے چچا اتنا ناراض ہو گئے آپ اپنی بھتیجی سے، چچا اتنا روٹھ گئے آپ اپنی بھتیجی سے، چچا اتنا خفا ہو گئے آپ اپنی بھتیجی سے، چچا ایک بار کہہ دو کہ تیرا چچا تجھ سے ناراض ہو کے نہیں گیا ہے تاکہ پیاسی بھتیجی کی روح کو قرار آ جائے، چچا ایک بار پلٹ آؤ تو پھر نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی۔ حسین نے اپنی بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا گھرانہ ہے جو صبر کر رہا ہے، یہ کیسا گھرانہ ہے جو صبر و شکر کا پیکر بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جوان بیٹے نگاہوں کے سامنے قربان ہو رہے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں، بھائی دنیا سے چلے جا رہے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں، بھانجے دنیا سے چلے گئے، حسین صبر کر رہے ہیں۔ حضرت زینب نے کہا میرے بھائی کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تب میرے حسین نے کہا بہن میں کیا بولوں، میری طرف سے قرآن بول رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ظالم ہیں جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ میرا حسین
हुसैन सब्र कर रहा है। आओ जरा तारीख देखो, बहुत शहादतें आपने सुनी होगी। मेरे इमाम की शहादत से हमें क्या पैगाम मिलता है, हुसैन की शहादत हमें क्या पैगाम देती है। अल्लाह अकबर। शायर कहता है करती रहेगी पेश शहादत उसूल, शहादत हुसैन की इस्लाम की सरमदी का उसूल। हजरात गिरामी हुसैन की शहादत दुनिया वालों को क्या पैगाम दे रही है। आज हमने हुसैन की शहादत का मकसद नहीं समझा, आज हमने हुसैन की शहादत का मामला नहीं समझा, आज हमने मुहर्रम शरीफ को लहव लइब की जरिए जगह बना दिया है। आओ जरा देखो ये करबला शरीफ का मैदान हमें क्या पैगाम दे रहा है। आओ हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, सब एक एक करके जामे शहादत नोश कर चुके हैं। मेरा इमाम खेमे में तशरीफ लाया, देखा कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन निगाहों के सामने खड़े हैं। आप अपनी तलवार लेकर के मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे थे। बुखार की शिद्दत है, मेरे इमाम ने सीने से लगा के कहा, ए मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। मेरे लाल, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। अब देखो प्यारे मुसलमानों, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया है, जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। और इधर यजीद के बारे में लिखा है कि यजीद के 14 लड़के 6 लड़कियां थी, 14 लड़के 6 लड़कियां यजीद की थी। तारीख बताती है कि 14 बेटों वाला यजीद मर गया, 14 बेटों वाला यजीद खत्म हो गया, और एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है।